प्यारे बच्चों, कल आपां रैक्टिलिनियर मोशन ते एवरेज वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट बारे पढ़िया सी। अज आपां अपने लैक्चर नूं अगे तोरदे हां। अज आपां पढ़ांगे एक्सलरेशन। जदों भी कोई बॉडी मूव करदी आ, आम तौर ते जदों भी कोई बॉडी चलदी आ, चाहे वो एक डिमेंशन चले मतलब रैक्टिलिनियर मोशन करे, चाहे दो डिमेंशनल मोशन दे विच चले, चाहे उसका मोशन 3 डिमेंशनल मोशन च होवे, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज करती है, मतलब वधदी आ जां घटदी आ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਮੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिसप्लेसमेंट देखा जाए या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम देखा जाए। तो इस असमंजस चों निकलण वास्ते कई एक्सपैरीमेंट्स किए गए। ये उन्हां समयां दी गल आ जदों गलीलियो हुणी रिसर्च करते सी। तां गलीलियो ने अपने कुछ एक्सपैरीमेंट्स की हैल्प दे नाल फिर ये सिद्ध किया कि किवें वेलोसिटी का चेंज होना विद टाइम ही एक्सलरेशन है, ना कि वेलोसिटी का चेंज होना विद डिसप्लेसमेंट या विद डिस्टेंस। सो उन्हें किहड़े एक्सपैरीमेंटां तो पता लगाया। पहला एक्सपैरीमेंट उन्हें कीते जदों किसी बॉडी नूं फ्री फॉल किया जाता। फ्री फॉल दे विच बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है। तो उन्हें की देखा भी जदों हर तरह की बॉडी नूं फ्री फॉल किया जाता तो उस दी वेलोसिटी एवरी टाइम इक्को जिन्नी चेंज करती है। तो फ्री फॉल ते नाल दी नाल किसी इनकलाइंड प्लेन ते इनकलाइंड प्लेन की हुंदा, जे एक तरह का ढालवां तल होवे इदां दा ते उपरों असी कोई गोल वस्तु इहदे विच इदां रोड़दी है जिहड़ी रुड़दी थल्ले आवे तो इहदी वेलोसिटी भी चेंज होगी विद डिस्टेंस, विद टाइम भी चेंज होगी। पर किहड़ी असी सिलैक्ट करनी आ तो उन्हें देखा भी इनकलाइंड प्लेन दे उत्ते चेंज इन वेलोसिटी ते दूसरा फ्री फॉल दे उत्ते वेलोसिटी की सी चेंज हुई। तो जिहड़ी चेंज हुई द चेंज वाज कॉन्सटेंट। तो उहनूं की कहा गया, जिहड़ी चेंज सीगी वो सी साडी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। तो इत्थों पता लग्या बई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनीशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनीशियल टाइम, इनू असी कहांगे एवरेज एक्सलरेशन। सो इस सिट्टे ते पुज्जण दे नाल ही एक्सलरेशन का जो पहला भरम सी कि इसनूं टाइम दे रेट ऑफ चेंज नाल देखा जाए या डिसप्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज नाल वो दूर हो गया। हुण साडे कोल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल स्पष्ट आ कि एक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम। एक्सलरेशन नूं समझण दे लई जो एक कार की मोशन की स्टडी की सी पिछले लैक्चर दे विच, उसनूं दुबारे थोड़ा जिहा स्टडी कर लीए कि जदों कार टाइम जीरो तो स्टार्ट करके अपनी स्पीड वधाउंदी है लगभग 10 सैकेंड तक, तो इत्थे तक उहदी स्पीड जां असीं वेलोसिटी कह लीए क्योंकि असीं 1 डिमेंशन मोशन ही पढ़ रहे हैं, ये इनक्रीज़ करदी है लगातार अप टू दिस पॉइंट। 10 सैकेंड तो बाद वाला जो मोशन है इट इज़ दी यूनीफॉर्म मोशन। तो उस तो बाद 18 सैकेंड तक लगातार यूनीफॉर्म मोशन दे नाल बॉडी चलती है। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिसप्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, 18 सैकेंड तो बाद ड्राइवर ब्रेक सप्लाई करता है तो बॉडी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है तो 20 सैकेंड ते आके बॉडी रुक जाती है, रैसट ते हो जाती है। हुण असी स्टडी करिए कि इस दी जो वेलोसिटी चेंज की है जिसनों असी एक्सलरेशन कहते हैं उसका की बनेगा इस ग्राफ दे विच। सो आ ग्राफ जो है ये साडा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मतलब ये शो किया जाएगा कि टाइम दे वधण नाल
2 ਸੈਕਿੰਡ 4 6 8 10 12 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ 24 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਬੋਡੀ ਨੇ। ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲੀ 24 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਪ ਟੂ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ, ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ v2 v1 T2 T1, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਕੇ 0 ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਾਰ 0 to 10 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਪਹਿਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 24 ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ 0 ਐਂਡ ਟਾਈਮ 10 ਮਾਈਨਸ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ 0 ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24/10 ਔਰ 2.4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਫਾਰ t = 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਟੂ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ 24 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ 24 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 18 ਮਾਈਨਸ 10 ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਮਾਈਨਸ 24 0 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 0 ਓਵਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੋਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਫਾਰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਟੂ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਫਰੋਮ 18 to 20, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਾਰ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ ਟੂ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੁਕ ਗਈ 20 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ 0 ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 20 ਮਾਈਨਸ 18। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ -24/2। ਸੋ -12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਰਿਟਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਡੈਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ
ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.4 ਤੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗਈ ਆ ਜੀ -12 ਤੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 2.4 4.8। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ in ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ 'ਚ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ -2.4 -4.8 -7.2। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ -12 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 0 to 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.4 ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.4 ਦਾ ਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ 2.4, ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? 0। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 0 ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ? 18 ਤੱਕ। ਸੋ 18 ਤੱਕ ਇਟ ਵਿਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਵਿਦ ਦੀ ਐਕਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ 12 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਤੋਂ 20, 12 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ 3 ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ? ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸਲੋਪ ਜੇਕਰ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸਲੋਪ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇੱਧਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x2 - x1, ਇੱਧਰਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ t2 - t1। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਤਲਬ x2 - x1 ਬਟੇ t2 - t1, ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ of the body during this time interval. So this is the importance of position time graph, that the slope gives us the average velocity. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ velocity time graph. So this was velocity time graph. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ VT ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PT ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਟਾਈਮਸ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ
what it will be the displacement। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਕੱਢੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, that its slope give us the average velocity of the body। velocity time graph ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, that area under this curve gives us the displacement covered by the body। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ INST ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 0, delta V upon delta T। So this will give us the instantaneous value of acceleration। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ 10+1। ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ XT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, XT ਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹੀ XT ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਫॉर acceleration 0 we will have the graph as a straight line। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ VT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਟਾਈਮ t = 0 ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ v0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮ t = 0 ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ VO ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ V0 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, V0 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ t = t ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ V ਬਣ ਗਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
So average acceleration can be written as v minus v naught upon t minus t0. t0 means 0 क्योंकि पहला वाला टाइम साढ़े कोले 0 सी. So it will give us acceleration equal to v minus v naught upon t. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ क्रॉस ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ v minus v naught equal to at. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ? ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ v ਮਾਈਨਸ u ਇਕੁਅਲ ਟੂ at ਦੇ ਨਾਲ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ v ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ u ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਬੇਟੇ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, v ਮਾਈਨਸ v ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ at. ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ vt ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ vt ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ. vt ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ. ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ A, B ਤੇ C, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ D, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ O ਆ. ਸੋ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ VT ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਪਲੱਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ OACD, ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ. ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਪਲੱਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ CD ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ OD. ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ T. ਹਾਈਟ BC, ਹਾਈਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ V ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ V ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ V ਨੋਟ ਆ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਹ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ V ਮਾਈਨਸ V ਨੋਟ, V ਮਾਈਨਸ V ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ CD ਟਾਈਮਸ OD. CD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ V ਨੋਟ ਹੈ, OD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗੇਨ T ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ. ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ VT ਗ੍ਰਾਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ T V ਮਾਈਨਸ V ਨੋਟ ਪਲੱਸ V ਨੋਟ T. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ. तो डिसप्लेसमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ x ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ V ਨੋਟ T ਪਲੱਸ ਹਾਫ V ਮਾਈਨਸ V ਨੋਟ ਇੰਟੂ T. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ V ਮਾਈਨਸ V ਨੋਟ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ AT ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ. ਸੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ V ਮਾਈਨਸ V ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਚ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ
ए टी इंटू टी। सो एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो ये साडी काइनेमैटिक्स की सैकेंड इक्वेशन बन जाएगी, जिदों तुसी फैमिलीयर हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर दे नाल। सो एस इत्थे असी डिसप्लेसमेंट पहला यूज़ करते सी, हुण असी उसकी पोजीशन की टर्म दे विच एक्स की टर्म दे विच लिखिया, ते वी नॉट नूं असी पहला यू लिख के डिफाइन करते सी, बाकी सारी टर्म साडियां। आओ हुण काइनामैटिक्स की तीसरी इक्वेशन वल वधीए। असी इत्थे इस इक्वेशन नूं टेक अप करिए, विच इज़ एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ वी माइनस वी नॉट इंटू टी है। इस इक्वेशन नूं ओपन करिए, ब्रैकेट खोलीए, तो वी नॉट टी प्लस हाफ वी माइनस हाफ वी नॉट टी, एक टी साडे कोल इत्थे भी आएगा क्योंकि आ टी ने दोनों नाल भी गुणा होनी। सो वी नॉट टी इत्थे साडे कोले 1 पिया, इत्थे वी नॉट टी हाफ पिया। सो इन्हां दोनों दे विच्चों असी वी नॉट टी कॉमन कढ लीए, इत्थे साडे कोले 1 रह गया, इत्थे रह गया माइनस हाफ प्लस हाफ वी टी। सो ये साडा एक्स आ गया जी। सो एक्स इक्वल टू वी नॉट टी, 1 माइनस हाफ इज़ हाफ प्लस हाफ वी टी। हुण इहदे विच्चों असी टी ओवर 2 कॉमन कढ लीए, तो साडे कोल अंदर रह गया जी वी नॉट प्लस वी, जां इहनूं दूसरे शब्दां 'च लिख लीए एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाय 2 टाइम्स टी। इत्थे वी नॉट ते वी ये की होईयां, वी साडी फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी आ, वी नॉट साडी इनीशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 आ, ते बटे 2। ਇਹਦਾ मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनीशियल वेलोसिटी बटे 2। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ वेलोसिटी। सो साडे कोले एक्स इक्वल टू वी बार टी आ गया, जिथे वी बार साडी है वी नॉट प्लस वी बाय 2। पर इत्थे एक गल खास ख्याल रखनी है, ये सिर्फ कॉन्सटेंट एक्सलरेशन दे केस विच ही वैलिड है। जेकर एक्सलरेशन चेंज होवे फिर असी इस तरीके नाल एवरेज वेलोसिटी नहीं कढ़ सकते। ओके, हुण इस इक्वेशन दे विच इस इक्वेशन दे विच एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस वी ओवर 2 इंटू टी, इहदी टी दी वैल्यू असी फाइंड करिए। इत्थों पहली नंबर इक्वेशन तो साडे कोले टी दी वैल्यू कितनी आएगी, वी माइनस वी नॉट अपॉन ए। सो आ वाली वैल्यू असी इत्थे टी दी पुट कर दईए। सो एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाय 2 इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन ए। लो जी 1/2 ए साडा दोनों के विचों बाहर आ गया क्योंकि इत्थे मल्टीप्लीकेशन आ। उपर रह गया साडे कोले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इंटरनल इक्वल टू वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर। इत्थे प्लस का साइन आ, इस करके इनू भी आप अगे लिख सकते हैं, इनू पिछे लिख सकते हैं। सो वी इत्थे साडे कोले अगे आ, इस करके ए माइनस बी ए प्लस बी विच विल बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस वी स्केयर। सो 2 इनू इधर लैके गुणा कर दिए। सो इट इज़ 2ax इक्वल टू वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर। ये बेटे साडा तीसरा फॉर्मूला बन गया काइनामैटिक इक्वेशन का, जिन्हों तुसी फैमिलीयर हो पहला वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as लिखते हो एक्स की जगह के उत्ते। सो ये तिन्ने ही साडियां इक्वेशनस
ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।